ये बहुत शानदार लिखत है जी मकसूद साहब की। जितों तक मैं इनू समझ सकिया कि भी एक तो उन्होंने अपने ख्यालात के एवोल्यूशन की गल की है और दूसरा है भी जोड़ा समाजी जवाल आया है, हमागीर जवाल जोड़ा है समाज का। अपनी वो गल करते हैं कि भी मैं जिस माहौल जिस मुआशरे में जम्मिया वो मुआशरा बुनियादी तौर पर की सी। मैं मूरत वर्त के सोच उघेड़ी लिखता वर्क परोए, अपने आप को वेख के हसे आपे वेख के रोए, ये जी सुरत सियाणप पाई हाथां भांबड़ पावे। यानी कि मेरा ख्याल है वो कहना चाहते हैं कि भी इस मुआशरे को तब्दील करने दी वास्ते मैं अपने ख्यालात तब्दील किए। जी आबद साहब ने गल की कि बिन मानस को मानस होए, इंसानी रूप च आके तो इंसानी रवायात और तरक्की पसंदी की जी रवायत है उन्होंने अगे बढ़ाया। लेकिन क्योंकि शहर बुनियादी तौर पर अपने माहौल का पाबंद होंदा है, तो जो वो माहौल देखता है कि भी हर जगह पर एक सवाल की कैफियत है, तो फिर वह भी वो इजहार आखिर उन्होंने खूब किया है कि लोक विकास की रेत बधोली सिद्धना हुई रलियाँ। यानी कि पूरा मुआशरा जो है वो हमागीर जवाल का शिकार होया। साड़ी कोशिश, साड़ी तमाम हिम्मत, साड़ी जी सोच सी उन्हें उस तरह का नतीजा नहीं दिता जोड़ा असी वेखना चाहते सी। शुक्रिया साढ़े नहीं चल नहीं को सैल सैल उंजी गल कुछ साढ़े साथ बड़ी मेहरबानी थोड़ी गल करन दा वेला दिता। अच्छा मैं समझना वा कि इंसानी तरक्की की जी मेराज है ना वो ओदा इमोशनल प्लेयर और ओदा फिजिकल प्लेयर है। अच्छा मेरा दोस्त जी गल कर रहा विकास के हवाले नाल और तरक्की का वो जड़ा सतह जिन्हों डिस्कस कर रहा है ओदा कायल भी है। वो ये शेर उन्होंने नज़म दे विच जिहड़ी मौसीकी मौजूद है और जिहड़ा प्लेयर मौजूद है वो इस शहर की गवाही दे रहा है कि वो जिस डिवेलपमेंट जिस विकास की गल करता है वो नाल रचिया है और वो नाल खलोता है, वो अंदर मौजूद है। अच्छा मेरे सामने नज़म दे विच ना सारे नालों इंपॉर्टेंट जिहड़ियां 4 लाइनां ने वो ये ने कि बन मानस तो मानस होए, सुरत जरा ना आई और आखिर ते लोक विकास की रीत मधोली सदरा होइयां रंडियां। ये 4 लाइनां दे विचों पूरी नज़म बरामद होंदी है कि इंसान का जोड़ा पहले गल हो चुकी है, मैं उन्होंने एक्सटेंड नहीं कराँगा कि अज की जी इंसान की डिवेलपमेंट है वो डिवेलपमेंट इनफैक्ट नहीं है, वो मुफाद परस्ती है। वो जोड़े साम्राज्य की गल हो रही सी वो है अज का इंसान सोशल डिवेलपमेंट वास्ते नहीं काम कर रहा, बल्कि जेडे मुफाद परस्त साम्राज्य हैं ने सिर्फ अपने मुफाद वास्ते वो काम कर रहे हैं। इसलिए जोड़ा लोक विकास नहीं हो सकिया, लोगों की तरक्की नहीं हो सकी। किसी एक सोसाइटी की तरक्की वो अमेरिका की होवे, वो यूरोप के किसी मुल्क की होवे, वो चीन की होवे, इवन वो एक मुल्क की तरक्की तो है जी एक इज्तमाहीयत है, बैनुल अक़वामियत है, उस तरक्की की मेराज जी शायर डिमांड कर रहा है वो नहीं हो सकी। और ये नज़म अपने तई अपने उनवान को पूरी तरह जस्टिफाई करती हुई नज़म है और मैं इन्होंने मुबारकबाद पेश करना। और कोई सवाल नज़म के मुख्तलिफ पहलुओं से गलबात जी हो रही है। नज़म दे विच जिहड़ी चीज़ नूं बुनियाद बनाया गया वा इंसानी शऊर की इब्तदा तो लैके मौजूदा जिस लम्हे असीं गल कर रहे हैं वो शऊर अपने सरमाए दे नाल
ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਕਸੀਮ ਦਰ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਚੜਾਇਆ, ਝੂਠ ਵੰਡਿਆ, ਕੂੜ ਵੰਡਿਆ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਚੀਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਰਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰਲ ਸਾਇੰਸਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮੂਮੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਨਬਾਤਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਤਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਬਾਤਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨਬਾਤਾਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਬਣ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਮਾਨਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਰਤਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ਊਰ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਸੂਰਤ ਸਿਆਣਾ ਪਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਂਬੜ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਹਰ ਥਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰੇ ਜੜ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਕੂਚ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਰਜਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸੇ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਬਕਾਤੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਤਕਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਝੂਠ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੇਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਤਸਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਸਾਧਰ ਉਹਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਕਾਤੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। भाई साहब अनुरोध करिए। नहीं जायद नहीं गल करनी। इस अंदाज की नज़म के बारे कोई अच्छी गल शायद मैं नहीं कर सका। मैंने ये नज़म जी है ना नजम हुसैन सैयद और उन्होंने नाल उन्होंने फिक्र और उन्होंने जो अंदाज है सुखन मैनू रलती मिलती नज़म है। तो मैं ये कहना चाहता कि नजम हुसैन सैयद से म्यार की नज़म अपना जोड़ा बयानिया है अल्फाज का इस्तेमाल और नज़म के खास गुजरतपन जोड़ा जी तरफ जो मेरे भाई आबिद हुसैन आबिद ने जो गल की थी कि एक तखलीकी इबहाम वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। वो थोड़े तखलीकी शाहकारे एक टाइमलैस
ਔਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਫਹੂਮ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ ਦਿਲ ਖੇਜ਼ਰ ਪਰ ਦਿਲ ਰੇਜ਼ਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਨਜ਼ਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦਾ। ਨਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰਫ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਉਠਾਨ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਿੰਗ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰਾ, ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਖਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹਵਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦਾ ਅਦਰ ਦਨ ਇਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਹੈ? फास्फोरस नहीं, सल्फर नहीं, वो मैटर है ना, मैटर की मिसाल है, ये मादा है, मादा। शुक्रिया। तो अगे जी है मतलब ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਵਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਮਾਕੂਸ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲਦਾ ਬਲਦਾ ਅਲਾਓ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੁਯਸਰ ਮੌਜੂਦ शेख आलम में जी शेख आ रहे हैं मुयसर और मौजूद मंजरनामा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਹਾਨ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਕਮੀਲ ਦਾ ਖਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਵਜੂਹਾਤ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਨ ਮਾਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਨ ਮਾਨਸ ਬਨ ਮਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਹੱਥ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਜਾਂ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।